هذه المرة طلبا عند مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني درناها بثلاثة، وهو يدخل في إطار الاحتفالات بذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، وفي نفس الوقت نحن نحتفل بالذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار، وترحما على أعضاء فريق جبهة التحرير الوطني الذين توفوا بعد الاستقلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن باسم الرئيس سيد المدير العام لجريدة المجاهد والأخت فريدة مسؤولة المنتدى، أردنا أن أولا نرحبوا بمؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، وكذلك نرحب بالسادة الضيوف سيد المجاهد مصطفى الهبيري، المجاهد نور الدين بن قرطبي، سيد الوزير السابق سيد العيشوبي، إخوة أعضاء الحضور الكريم، وباسمكم جميعا أرحب ترحيب خاص بمستشارة سفيرة تشيكوسلوفاكيا أو تشيك لأن حاليا فيه تشيك وفيه سلوفاكيا، فباسمكم وباسم المؤسسة رحب بها كضيفة شرفية لهذا اللقاء، وهي ضيفة مؤسسة فريق جبهة التحرير لكرة القدم. طبعا اليوم ربما راح نتكلموا على فريق كرة القدم، فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، ويحضر معنا هو عمي محمد معوش رئيس المؤسسة، والأستاذ يوسف فتاس اللي راح يدير لنا مداخلة. ولكن قبل هذا أريد أن أقول كلمة، هي إذا كان اليوم نحتفلوا بذكرى 70 سنة لاندلاع الثورة التحريرية، ونحتفلوا ب 63 سنة لاسترجاع السيادة الوطنية، هي مناسبة لنتكلم على فريق جبهة التحرير الوطني
كسفراء للثورة الجزائرية. ولما نقول سفراء الثورة الجزائرية نعرفوا الشيء اللي قدموه في التعريف بالثورة في ظروف صعبة وصعبة جدا، وكذلك واش قدموا هذا الشباب مباشرة بعد الاستقلال. فمثلا أول ميدالية ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1975 كانت بفضل رشيد مخلوفي رحمه الله، اللي كان مدرب تاع فريق الوطني. أول كأس أفريقيا لكرة القدم كانت عبد الحميد كرمالي رحمه الله، واللي هو عضو. وما ننساوش الدور اللي قام به سي محمد معوش في تحضير الفريق الوطني لكأس 1982. ولهذا نقترح، لأن المنتدى في كل مناسبة يختار حاجة، نقترحه باش يكون يوم 14 أبريل كيوم لكرة القدم الجزائرية، حتى يقعد يتوارث هذا اليوم تاع 14 أبريل اللي هو تاريخ تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني، اللي يقعد للأجيال القادمة اللي ربما تعرف واش هو هذا الفريق والدور اللي لعبوا فيه. ولهذا ككل مرة أنا نقترح باش يكون 14 أبريل يوم لكرة القدم الجزائرية، من خلاله كوقفة عرفان وتقدير لهؤلاء الرجال سفراء الثورة الجزائرية، وفي نفس الوقت محطة من محطات تاريخية لربما نديروا فيها قراءة أو تقييم لكرة القدم الجزائرية. فبداية أحيل الكلمة إلى عمي محمد معوش يقول كلمة باسم المؤسسة، ثم مداخلة لسي يوسف عطاس، ثم نفتح نقاش مع الإخوة الصحفيين والإخوة الحضار. تفضل عمي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم اللجنة تاعنا، باسم الفريق جبهة التحرير الوطني، الله يرحمهم اللي راحوا كل ما بقيناش بقى دفنون وانا، واللي راحوا الله يرحمهم كما يرحم الله الشهداء نتاعنا، ما نساوهمش أبدا. نقدروا نهضروا كثير على الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم. حنا عندنا ضيوف، حنا ماذا بينا سي فاتاس هو يفسر ويهضر على الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، وحنا نقدروا نواجبوه. شكرا. فوالا. ونشكر مدام سامحوني تاع تشيكي اللي راهي هنا معنا. ميرسي بوكو دات فونو. كل حال سي يوسف عطاس من المهتمين بالرياضة الجزائرية، له العديد من الكتب والدراسات في تاريخ الرياضة الجزائرية، واليوم هو ضيف لهذا اللقاء، واللي من خلاله سنتعرف على فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني. تفضل سي يوسف. ميرسي. السلام عليكم. Azul, bonjour. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de faire cette conférence, malheureusement langue étrangère, et en l'occurrence la langue de l'ancien colonisateur. Mais, il faut le dire, c'est une commémoration très importante d'une Algérie qui, à l'époque, était fabuleuse et qui n'est pas, comme on dit aujourd'hui, dans le cas des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, un petit truc. Peut-être que vous allez voir un peu qui a utilisé ce terme. L'Algérie, à cette période-là, a accompli une immense révolution. Cette révolution a été, comme on dit, sous, bien sûr, la direction du Front de libération nationale de l'ALN, a utilisé toutes les armes. Donc, il y a une lutte armée. Cette lutte armée
a conduit effectivement à ce que la mobilisation du peuple algérien se fasse sur un mot d'ordre, l'indépendance de l'Algérie. Mais on peut dire que le FLN, à cette période, a utilisé toutes les armes. Et le sport n'a pas été délaissé. Il a été utilisé comme moyen de lutte. Et effectivement, l'équipe nationale du FLN, qui a été constituée, a été, je ne vais pas utiliser le terme d'instrument, parce que l'instrument, ça renvoie à une conception péjorative. On peut dire que ça a été une institution qui, à son niveau, avec ses moyens, a participé d'une manière inédite et intelligente à la lutte de libération nationale. Non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan, on va dire, géopolitique. La géopolitique étant le type de relation qu'un État souverain entretient avec les États, on dit alliés ou amis, ou frères. Donc, le FLN, très astucieusement, a missionné, en quelque sorte, la création de l'équipe nationale du FLN. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette équipe nationale du FLN. Il y a des écrits, dont un qui est, de mon point de vue, très bien documenté, celui du journaliste Saadallah Ibn Fars, qui est la glorieuse équipe du FLN. Ça, je pense que, bien sûr, en termes d'historien, il y a controverse, il y a des remises en cause, mais là, comme on dit, n'est pas mon point de vue, parce que je ne suis pas, comme on dit, ni conseiller politique, ni commissaire politique. En revanche, je suis un historien qui a une formation de politologue. Et j'ai fait une thèse de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la direction d'une internationaliste qui est aussi la femme d'un ancien ministre français qui s'appelle Pizier-Kouchner. Kouchner, qui est effectivement ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Santé du gouvernement Chirac. Bien sûr, effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je peux dire que, personnellement, là aussi, je parle d'un lieu. Je suis de formation d'éducation physique et sportive. Je suis l'un des premiers professeurs de l'Algérie, l'Algérie indépendante, l'Algérie des possibles, l'Algérie qui croyait en elle, l'Algérie qui construisait. Et donc, effectivement, nous étions une promo de, on va dire, une trentaine. 12 ont été effectivement diplômés. Et on a plus ou moins investi les structures du sport algérien, du mouvement sportif algérien. Tout ça pour vous dire un petit peu qui je suis. Bien sûr, le thème, effectivement, de notre conférence, c'est l'équipe nationale du FLN. Bien sûr aussi, elle a été, on va dire, elle a eu des actions sur le plan diplomatique, sur le plan des relations internationales, mais aussi sur le plan culturel et de lutte identitaire. L'identité nationale, vous allez me dire comment le football, on va dire, cet objet, petit du point de vue des sciences sociales, plus ou moins dévalorisé dans la doxa algérienne, parce que les sportifs, qu'on le veuille ou non, jusqu'à un certain moment, a été plus ou moins déconsidérés. Et ces footballeurs, donc de l'équipe nationale, on va dire, ont été formés. Ils ont été formés où? Donc se pose la question de l'histoire, du football algérien dans le mouvement national. Parmi ces clubs d'où sont issus, et là le président peut-être va donner plus d'informations, peut-être aussi au niveau du débat, on aura des échanges, ont été formés dans ce qu'on appelle, le mouvement sportif musulman. Mais avant qu'il soit effectivement structuré,
en mouvement sportif musulman, c'est-à-dire les clubs dits musulmans. Moi, personnellement, ayant travaillé sur les archives, j'ai fait, si vous voulez, une typologie des clubs qui existaient à cette période, qui vont donner naissance et qui vont former ces futurs professionnels et puis par la suite, combattants de la liberté. Donc, dans ce mouvement sportif national, dans cette typologie, nous avons deux types de clubs algériens. Nous avons les clubs, ce qu'on appelle du loyalisme, qui étaient plus ou moins en accord avec la réglementation, en accord avec, on va dire, la pensée dominante coloniale. Et puis, c'est ce qu'on appelle, d'une manière générale, les clubs soumis, qui acceptent plus ou moins la colonisation. Et puis, nous avions les clubs dits musulmans, les clubs de l'insoumission, les clubs de la résistance, les clubs du nationalisme, les clubs qui se battent pour l'identité algérienne. Et alors, ce combat, il va avoir lieu à travers quoi et comment? C'est d'abord au niveau des noms des clubs. Dans les noms des clubs, nous avons la particule M. C'est des USM. Un USM Blida, USM Belabbas, USM, etc. Nous avons aussi des noms arabes, évocateurs de l'identité arabo-musulmane, comme le Mouloudia. Le Mouloudia qui nous renvoie à quoi? Au prophète, etc. Iqbal, Nasr, le Nasr athlétique du Saint. Le Nasr, en islam, c'est la victoire des musulmans contre les infidèles, etc. Oui, donc je continue. Et ces clubs sont des clubs de la résistance. Et c'est là ont été formés les joueurs de l'équipe nationale du FLN. Bien sûr, ces joueurs, bon, qu'on le veuille ou non, ont émigré. Mais cette émigration des clubs, des professionnels, ils n'étaient pas nombreux. Des tas de chercheurs français montrent qu'il y avait à tout casser une cinquantaine, une centaine de professionnels qui jouaient dans les clubs européens en tant que professionnels. Et c'est ces joueurs qui vont constituer cette équipe, comme je disais, qui va poser la question de l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que, d'une manière générale et intelligemment, c'est le football de ces joueurs qui va porter la question nationale au plan international. Je passe effectivement sur la généalogie, comment elle a été créée, etc. Là aussi, peut-être les grands témoins vont dire, l'accès aux archives nous donnera des éléments peut-être correctifs par rapport à ça. Mais néanmoins, on peut aujourd'hui dire que cette équipe nationale du FLN a joué un rôle extraordinaire. Extraordinaire en ce sens où non seulement elle a été l'exemple au niveau interne, puisque, n'oublions pas, qu'en 1956, le FLN donne l'ordre d'arrêter toutes les compétitions. Cet arrêt des compétitions, résultat d'un certain nombre de violences entre les clubs européens et les clubs dits musulmans, aboutit effectivement aussi à cet arrêt, bien sûr, des compétitions. Mais le FLN voulait montrer qu'il était le seul guide de la direction du sport algérien. Cette exclusivité de la direction de la révolution algérienne s'est traduite par la suite un certain nombre, d'incidents. Et il ne faut pas oublier, là aussi je le dis en toute sincérité, il y a eu des professionnels qui n'ont pas rejoint et qui ont été obligés, effectivement, sous la contrainte de militants, dont Mohamed est là, pour dire,
La nation a besoin de vous. L'Algérie a besoin de vous. Et hormis vos titres et vos statuts, vos privilèges, non, vous devez rejoindre. Et effectivement, un travail dans ce sens a été fait. Bon, je vais peut-être, pour ne pas trop, m'attarder, peut-être qu'au niveau des débats, nous aurons des échanges. Et dire aussi, en ce qui concerne l'Algérie, enfin l'équipe nationale du FLN, elle a été sur le plan international, je veux dire, ce sont des éléments disciplinés, fair play, c'est-à-dire c'est la guerre sans les armes et les fusils. Porter un cri, on va dire, d'indépendance, de liberté. Et, encore une fois, cette équipe nationale, sur le plan international, a donné naissance à deux grands mouvements internationaux. Tout d'abord, c'est celui du Sahara occidental. Le Sahara occidental, aujourd'hui, effectivement, bon, je passe sur le statut du Sahara occidental et du Polisario, qui crée, lui aussi, comme l'équipe du FLN, puisque c'est l'exemple, une équipe qui va, elle aussi, porter. Mais malheureusement, elle ne sera pas, comme l'équipe nationale du FLN, sa place, elle ne sera pas reconnue par la CAF. En revanche, le problème de la Palestine, et là je me réfère à Arafat, Allah yarhamou, qui disait « l'équipe de la Palestine put la carte de la Palestine dans le monde ». Ça veut dire comme l'équipe du FLN, grâce à cette équipe nationale de la Palestine, qui a été reconnue quand même par la FIFA, mais malheureusement, vous savez ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens, elle se bat toujours pour continuer. Je vais peut-être m'arrêter là pour ensuite reprendre le débat avec vous et pour dire, au fait, l'Algérie, la nation, a introduit, a conçu cette équipe nationale comme élément du roman national. Le récit national a reconnu que l'équipe nationale du FLN fait partie de l'histoire, fait partie de la mémoire. Et nous devons effectivement écrire et réécrire cette histoire-là. Et je vous remercie. يعطيك الصحة سي يوسف عتاس. على ذكر سي عتاس تكلم على فريق كرة القدم لجبهة البوليزاريو في 2023. كانت لنا مبادرة مع الأخ مراد وين درنا مقابلة كبيرة في نيسون مونديلا ما بين فريق جبهة بوليزاريو أو الصحراء الغربية مع فريق مولودية الجزائر. وكانت هذه المبادرة في ملعب نيسون مونديلا واللي حضروا مجموعة من السفراء المعترفين بالجمهورية العربية الصحراوية. وفي نفس الوقت هنا في هذا المنتدى كنا استضفنا الفريق واستضفنا مجموعة من السفراء الذين شاركوا وقدموا دعوات لفريق جبهة البوليزاريو من بينهم جمهورية فنزويلا، وإن كانت باش تكون كذلك مقابلة ما بين فريق جبهة البوليزاريو وفريق فنزويلا. هذا الشيء اللي يخلينا ربما دائما القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية في كل مناسبة نحاولوا أننا على الأقل كما يقولوا الجانب الإعلامي نعطيه له حقه. طبعا سي يوسف عتاس تكلم على فتح ربما باب للنقاش، ولهذا نفتحوا ديبا مع وش رئيس المؤسسة وسي يوسف عتاس، وربما بعض الإضافات الإخوة اللي يحبوا يدخلوا مرحبا بهم. أعطيهم لهم الميكرو. شكون اللي
اللي يبغي يدخل يطرح سؤال او يزيد اضافه تفضلوا. تفضل. السلام عليكم، صحيتو. حبيت نقول لكم comment a été créée cette équipe et comment l'idée est survenue. Je crois que c'est un certain Boumzrag, d'ailleurs, qui fut le dirigeant de cette grande équipe. Alors ce Boumzrag-là, c'est le petit-fils d'un déporté en Nouvelle-Calédonie. Boumzrag, son père, qui est le frère de Mohamed Ben Ahmed al-Mokrani. C'est très important ça. Il a adhéré en 1921 lors de la création de l'équipe du MCA dont on a parlé tout à l'heure. Il a joué, ensuite il est parti en Europe parce qu'il a été sélectionné comme tous les footballeurs algériens, etc. Et il est parti là-bas. Et c'est en 1956, lorsqu'il a pris sa retraite de footballeur, il a assisté à Moscou dans comment dirais-je, un événement de réunion de jeunesse, etc. Et c'est là que l'idée lui est venue de créer l'équipe FLN, un certain Boumzrag. Son père, je répète, pardon, a été déporté en Nouvelle-Calédonie. Il est revenu en 1904 ici en Algérie. Il a été libéré, etc. Et il est mort en 1905, pour être bien situé. Bien sûr, lorsqu'il est revenu en 1905, en 1904, il était interdit de s'établir en Algérie ou bien à Borj Bouhariri, ses origines. Il est parti à Chlef, où son fils, qu'il a laissé bébé lorsqu'il a été déporté en Nouvelle-Calédonie, il était l'imam de Chlef à cette époque-là. Et c'est Boumzrag-là, le fameux Boumzrag, il est né là-bas, à Chlef. Ensuite, il a émigré, etc. Voilà ce que j'avais à dire à peu près sur les origines de... Oui. Ah non, je voulais expliquer, c'est tout. Je n'avais pas... Merci. Ça, c'est cool. Bon. جماعة مثلا تفضل سي محمد. Merci encore une fois. Shukran Bachipa Mouchouyo, vous allez comprendre un petit peu. L'équipe du FNL, comment elle s'est constituée, c'est toute une histoire. D'abord, il y a une première équipe, une équipe de l'ALN, qui a fait une très belle tournée dans les pays arabes. Mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais n'empêche que c'était des joueurs amateurs algériens. Il y avait quelques Tunisiens avec eux. Bon, par la suite, il y a eu une idée géniale, justement, du frère Mohamed Boumzrag al-Mokrani. Il y a un docteur qui est le précurseur de cette équipe, c'est le docteur Moulay Tahar de Saïda. C'est lui le précurseur et qui a contacté Boumzrag. Je reviens un petit peu à l'histoire. Ce monsieur était responsable du restaurant universitaire à Paris, au boulevard 115, boulevard Saint-Michel. Responsable de l'UJMA, de l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, qui a contacté donc Boumzrag, qui était son ami, et lui dit voilà, il y a un tournoi qui se fait concernant les jeunes, la jeunesse socialiste en URSS. À l'époque, c'était l'URSS. Et lui dit si tu peux former une petite équipe d'amateurs, vraiment d'amateurs. Donc, il y avait deux connus, c'était l'Arbi Mkhalfa et Zitoun Abdelghani, Zitouni Abdelghani. Tout le reste, c'était des jeunes, à droite, à gauche, récupérés. Bon, ils font cette tournée, ils vont à Moscou, etc. Ils gagnent les 3 matchs. Et en revenant, donc, Boumzrag, qui était toujours le responsable, en rentrant donc en France, au retour, c'est lui qui raconte ça, il a eu l'idée de former une équipe nationale composée de professionnels. Voilà l'idée d'où est partie. Et c'est comme ça qu'il a contacté donc l'Alibi, Bentifour, qui était connu comme militant à Nice, un très grand militant,
Et un jour, on s'est rencontrés comme par hasard à Paris. Voilà, Boumzrag et moi-même, à Saint-Michel, sortant de la bouche de métro. Là, j'étais militaire. On était français à l'époque, hein, entre parenthèses. On était donc au bataillon de Joinville avec Rachid Mahloufi. On était champion du monde militaire. Et le bataillon de Joinville était très connu. Donc on était vraiment... Et Boumzrag, pour vous dire un petit peu comment que c'est un gars extraordinaire, il me dit à chaque fois qu'on se voit, tu viens en tenue militaire du bataillon de Joinville. Donc je venais, on s'est rencontrés plus d'une fois donc, au Café du Luxembourg et il ne m'a rien dit. Au bout de plusieurs semaines, à chaque fois on s'est rencontrés, un jour il me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses si on composait une équipe nationale du FLN formée de professionnels. Mais il fallait... Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, à contacter des joueurs. Donc c'est toute une histoire. Donc il y a des écrits, je ne peux pas tout vous raconter parce que c'est vraiment très très long. Hein. Mais voilà un petit peu, et personne ne peut dire le contraire. C'est Boumzrag qui a eu l'idée de former cette équipe nationale composée de professionnels. Les 5 accompagnateurs, donc je dis avec le docteur Moulay, le précurseur, il y avait Mokhtar Alibi, Bentifour et moi-même. Voilà, et le docteur Moulay, bien sûr. Voilà les 5 qui avons un petit peu travaillé pour le départ de cette équipe. Et merci. Il y a d'autres questions. كل عنده سؤال واحد آخر. سي فؤاد بن طالب فينا بك سؤال. أعطيها الميكروفون. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا تحية طيبة لهذا الحضور المتميز. اليوم نحتفل بأحلى ذكرى وأجمل ذكرى وأعز ذكرى بالنسبة لفريق جبهة التحرير الوطني. هذا الفريق الذي صال وجال عبر القارات الربعة أو الخمس ساعة التعبير، مما يبين أن هذا الفريق ترك بصمة تاريخية، وبعد عودته أنجز عدة مشاريع كروية في الجزائر، وعلى رأسهم رشيد مخلوفي، سي محمد معوش وغيرهم من الأسماء الكبيرة. اليوم نحيي سي محمد معوش الله رب إن شاء الله يطول في عمره، وكذلك نطلب الشفاء للسي دانو اللي راه موجود في فرنسا يعالج. يبقى سؤالي الحميمي والأخوي سي معوش، نحن نقدر نقول ليس كشباب، ولكن الآن دخلنا جو الشيخوخة لصح التعبير، لكن كشباب فريق جبهة التحرير ترك لنا بصمة تاريخية في قلوبنا، خاصة وأن واحد من الذين عبروا بعد الاستقلال بعد لقائي مع كبار فريق جبهة التحرير فكنت مرتاح جدا، وعلى رأسهم كرمالي العريبي مخلوفي وغيرهم من الأسماء التي عرفتهم يعني معرفة مباشرة. سي محمد، اليوم ماذا تعني لك هذه الجلسة أمام هذا الحضور؟ هذه أولا. ماذا تعني لك هذه الاحتفالية؟ ماذا يعني لك هذا العمر الطويل بالنسبة لكرة القدم الجزائرية؟ وما هي البصمة التاريخية التي تركها فريق جبهة التحرير في قلب سي محمد معوش؟ ربي يطول في عمرك وشكرا. واش خلاني في قلبي ما تشكرش فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم اليوم، الله يرحمهم كل اللي راحوا. بقينا زوج دفنون وانا رانا في السبعينات، معناش صغار والحمد لله رانا معاكم. هذا الفريق هذايا ماشي غير يقعد في قلبنا، النهار اللي خلق وحنا مناضلين وفي الجبهة. شوف ما دوك ما نقدرش اللي نقولها اللي نهضرها قليل. الفريق هذا في العالم يعني نقول لكم بالك ما انا راهم جاوني، شوف من كل مضرب من كل بلاد، من اخر لينا جاوني من افريك دو سود، من نوفيل زيلاند، من BBC. ما كاش بلاد اللي ما جاش باش يعرف كيفاش سير هذا الفريق هذايا وكيفاش نخلق وعلاش خليتوا خيركم. قلنا له ما كاش ما خير كيما الاستقلال الجزائر، ما كاش ما خير. دراهم العالم ممكن ما يديروا لنا والو، رانا مستقلين والحمد لله.
ما كاش ما خلي الاستقلال. حتى الميكرو حتى رمزي زكي حتى الميكرو. Oui, tout à fait. Très bien, très bien. السلام عليكم. مرحبا بكم. L'équipe du FLN, elle est chez elle, dans un lieu qui s'appelle Moujahid. C'est une équipe de combattants. La problématique qu'a posée, c'est Maouch, qui يقول ما كاش كل بلاد يجيو ويشوفوا هذا الفريق كيفاش تكون كيفاش تأسس. يظهر لي au-delà de l'anecdote descriptive qui permet de fixer ce qu'on appelle l'histoire événementielle, ce qu'il faut retenir, c'est les leçons. Les leçons, c'est de dire que cette équipe est le fruit d'un long processus historique. Ce n'est pas un hasard si les clubs algériens ont été créés après 1920, c'est-à-dire le premier club musulman, parce que là aussi il y a une polémique, mais ce n'est pas le lieu ici de la traiter. Ce n'est pas un hasard si cela a été traité. Le premier club est né en 21. Pourquoi 21 ? 21, c'est 3 années après la Première Guerre mondiale. 14, 18. Et après la défaite des Allemands, auxquels les Algériens ont contribué par le sang et la vie, les Algériens ont constaté que c'était des sous-hommes, des joueurs de 2e catégorie, des amateurs de la 4e division d'Al-Ghalqa. Pas d'emploi, pas de promotion, pas de formation, pas de considération. Le 2e collège, l'Afrique du Sud, l'apartheid. Alors que, d'un certain côté, pour participer à la guerre, ils sont français. Mais pour participer à l'émancipation, le développement, la promotion, etc., ils ne sont pas français. Ce sont des indigènes ou des électeurs de second collège. Donc il faut bien se rappeler le contexte. Et c'est bien le petit-fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khaled, qui a eu cette idée brillante, fin politique, d'utiliser le sport comme vecteur de visibilité, d'identité, pour poser le problème algérien. Et c'est ainsi qu'il a eu une floraison de clubs algériens avec 2 marqueurs principaux. Monsieur Pintès les a cités. Un marqueur politique, avec des couleurs vert et rouge, qui exprime le sacrifice et l'espoir, et un marqueur religieux, culturel, identitaire, l'étoile et le croissant. Et les acronymes des sigles de club étaient suffisamment, il les a cités. C'était soit Union sportive musulmane, soit Mouloudia, soit Jeunesse sportive musulmane 2, Skikda, qu'importe. Et les clubs ça a été des lieux de formation, de conscientisation, de rénovation, de pousser les jeunes Algériens d'abord à prendre conscience de leur existence et enfin utiliser le sport comme facteur d'éducation, de solidarité, d'émancipation et surtout d'existence par rapport aux colons. L'administration coloniale est arrivée jusqu'à réglementer les clubs algériens en leur imposant 2 Européens. 2 Européens, parfois 4. Bon, les Algériens choisissaient des Européens très particuliers, avec un ADN local. Donc c'était pratiquement des Algériens, mais ils avaient juste les papiers. Et c'est à partir de là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à partir de là, le sport a contribué à mobiliser la société algérienne par l'activité, par la compétition,
les boxeurs, les cyclistes, les lutteurs, enfin il y a plusieurs disciplines, ont fait que le combat symbolique s'imposait, et ça a permis, quelques années plus tard, avec le scoutisme qu'on oublie souvent, le scoutisme creusé du militantisme et des combattants, et ça a permis après, il était naturel, dans l'ordre des choses, que en 1958, une équipe de professionnels de talent, puisque je suis certain, peut-être c'est un peu excessif, mais en ma qualité d'Algérien, excessif, c'est tout à fait normal que je le sois, n'est-ce pas? Donc je suis certain que si nous étions indépendants à l'époque, nous aurions pu avoir la Coupe du Monde de 1958 et battre le Brésil de Garrincha, de Pelé. Enfin, c'est excessif. Mais... Hein? Oui, non, c'était possible. C'était possible. Et c'est ça. Alors, un jour, on fera, si Dieu veut, un séminaire sur le sport comme vecteur de libération. Des sujets de sociologie, ça. C'est pas un truc d'événementiel. C'est ça qui est important. Et si, Ami Mohamed a cité, tous ceux qui sont venus nous voir, c'est pour comprendre le logiciel, par quel mécanisme, par quel chemin, par quelle démarche, par quelle méthodologie, بأي منهجية الجزائريين استعملوا واستغلوا الرياضة كوسيلة كفاح. Et c'est ça l'essentiel. Et aujourd'hui, les Algériens, surtout les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui ont besoin de mémoire, ce n'est pas les vieux. Les vieux, ça y est, ils ont eu leur mémoire, ils ont joué, voilà, maintenant ils peuvent... Alors que les jeunes, il faut leur donner des repères, notamment dans une activité aussi sensible que la jeunesse et le sport. Et on ne peut pas faire de sport sans morale, sans éthique. Donc, on a été un modèle, et ce modèle, ils sont allés le voir, plusieurs sont allés l'interroger et lui dire comment vous avez... Et voilà comment c'est né. Et c'est ça qui doit rester, et c'est ça le legs, l'héritage de l'équipe du FLN, c'est ces valeurs, les valeurs de novembre, c'est ce processus où le sport est un... Je rappelle, pour ceux que M. Fattès le sait, l'Angleterre du XVIIIe siècle était dans un état de délabrement moral, drogue et autres fléaux sociaux que je ne saurais décrire. Eh bien, c'est par le sport qu'ils ont essayé de nettoyer leur société, à l'université, dans l'école. Voilà. Merci pour votre patience. Salam alaikum. Bismillah, shukran. Je pense que c'est aussi une... je ne vais pas revenir sur la dimension politique, y compris actuelle. Le football africain qui réémerge avec des valeurs totalement différentes face à un football qui est totalement monétisé, qui est rentré dans la dimension. Ça, c'est un débat qui est dans la prolongation, parce que c'est un autre type de résistance. Mais je voudrais, puisque nos amis de l'ambassade de Tchéquie sont là, de leur rendre hommage, parce qu'ils ont accueilli l'équipe. Mais au-delà de ça, on a parlé des exemples de résistance et du sport. Il ne faut pas oublier que la Tchéquie a eu un moment historique avec les gymnases, où toute la résistance tchèque se logeait dans les salles de sport et s'organisait. Donc je voulais leur rendre hommage et leur dire qu'ils ont eu aussi un cheminement qui est un peu le nôtre. Ils n'étaient pas les seuls. Et c'est la raison pour laquelle aussi je lance un message. L'ancienne Europe de l'Est est rentrée dans la dynamique dite de mondialisation. Beaucoup s'en aperçoivent. Un écrit d'une bulgaro-américaine qui parle de miroir aux alouettes, parce qu'ils sont rentrés dans un système d'argent où beaucoup d'entre eux estiment qu'ils perdent leur valeur. Ça aussi, c'est un débat politique d'une autre nature, mais rendons hommage à la Tchéquie, et elle a aussi fait de la résistance. Je vais me permettre seulement de prendre un petit mot. Merci beaucoup.
Oui, je représente l'ambassade de la République tchèque ici en Algérie. Et j'ai aussi une question, parce que vous avez déjà mentionné que, voilà, on le sait très bien, que l'équipe de FLN a passé aussi par Prague lors de leur parcours. Et donc, ma question est simple. Est-ce que vous pouvez peut-être trouver vos mémoires de cette époque et nous dire comment vous étiez accueillis à cette époque et comment c'était avec les fans, non? Quel était votre ressenti, votre sensation pendant cette visite là-bas, ce voyage et aussi cette rencontre sportive en Tchécoslovaquie à l'époque. Merci. Merci infiniment. Donc pour dire comment on a été reçu en Tchécoslovaquie, à l'époque c'était la Tchécoslovaquie, maintenant c'est la Tchéquie, la Slovaquie, on a été reçu d'une manière vraiment extraordinaire. Partout on est passé dans toutes ces villes de Tatabánya, vous l'avez cité tout à l'heure, Karlovy Vary, Prague bien sûr. On a été reçus d'une manière extraordinaire. On a tout eu et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore des souvenirs à la maison. Ils nous ont offert un service en cristal qu'on ne trouve pas dans le monde. De Bohème, exactement, qu'on a toujours à la maison, que je garde jalousement. Mais on ne peut pas décrire vraiment, parce que là, il faut revivre ces moments-là en Tchécoslovaquie. C'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, même sur les terrains, c'était vraiment, les stades étaient pleins à craquer. Devant 20, 25, 30 000, jusqu'à 50 000 spectateurs. Même la population. Et la population, alors là, là dans la rue, on n'arrivait même pas à marcher, parce qu'à chaque fois, on était accosté par des Tchèques, comme on dit, des Tchéquies, des Tchèques, on ne sait pas, des Tchèques. Des Tchécoslovaques. Tchécoslovaques, exactement, des Tchécoslovaques. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Donc voilà, on peut dire beaucoup sur le... Parce que vraiment, c'était... Je ne sais pas, ils étaient tellement... Lorsqu'on sortait un paquet de cigarettes, ils étaient là à nous regarder. C'est quoi ça? C'était des cigarettes américaines, nous on avait bien sûr. Ils étaient friands de cigarettes américaines. Bon, nous on offrait parce que bon, même les stylos à billes, etc. On n'en trouvait pas à l'époque. Et de bas pour les femmes. Et non, vraiment, on vous remercie infiniment jusqu'à maintenant, lorsqu'on est entre nous, les anciens, maintenant il n'y a plus personne. Et on parle de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie, de la Bulgarie, de la Hongrie. Là, partout où on a été reçus d'une manière extraordinaire. Et surtout en Tchécoslovaquie, c'est pas parce que vous êtes là, mais vraiment en Tchécoslovaquie, nous ont mis par-dessus tout. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Raïs. Tout simplement, moi, je veux dire à toute l'assistance, mais tout simplement, la fondation de l'équipe FLN a choisi le mois de juillet par rapport à ses spécificités, par rapport à la fête de l'indépendance et de la jeunesse, et pour faire passer un message clair pour les générations, pour nos enfants, pour notre progéniture, que ces gens-là ont quitté la gloire pour répondre à l'appel de la patrie. C'est clair, simple. C'est ce message qu'on veut passer à nos jeunes. شكرا سي محمد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. اخواني الحضور، السلام عليكم. هو من خلال التدخلات خيط سي يوسف، بارك الله فيك سي محمد، خويا نصر الدين وعباد والاخوه اللي دخلوا، سيد الوزير وياسين، يعني فكره حبيت نجسدها
اليوم، أو ممكن مداخلة تكمن من خلال المداخلات، خاصة الشيء اللي قال فضل به أخي ياسين وتكلم على لي روبار. كيل سون لي روبار؟ هكذا المعالم. هذه المعالم احنا اليوم رانا هنا باش نعطيوها للشباب هكذا، لأنه خلاص احنا نعرفوها. وشن هي المعالم تاع فريق جبهة التحرير الوطني؟ وشن هي المعالم؟ تكلم عليها السي محمد في الكثير من المناسبات من ندوات. أولا فريق جبهة التحرير الوطني المحطة الأولى معروفة، 13 أفريل 58 مشاو وغادروا أوروبا ومشاو مثلوا الجزائر ورفعوا الراية الوطنية. هذه كمحطة باختصار. المحطة الثانية بعد الاستقلال. بعد الاستقلال شكون هما؟ وهذا هو الروبار اللي نعطيوه للجان. شكون هو محمد معوش؟ شكون هو لاعب فريق جبهة التحرير الوطني؟ هو مجاهد مناضل، لاعب دولي ومحلي، مسير، وخاصة نقدر نقول اليوم راه في إطار منظم اللي هي المؤسسة. هذا نموذج. دونك هادو هما لاعبين ثم مناضلين، عفوا مجاهدين، لاعبين، مناضلين، مسيرين، واليوم راهم على مستوى هذه لا فونداسيون المؤسسة. هذا الدور هذا لعبوه خلال مرحلة بعد الاستقلال. هيا نعطيو بعض الأمثلة يا جماعة باش نتذكروا، وهذوما لي روبار اللي نعطيهم اللي جان. نعاود نزيد نأكد علاش 75 كيدخلوا بيان سور، كاين اللي دخلوا لهنا، كاين اللي بقاو يلعبوا، كاين اللي جاو لو مدربين، كل واحد كيفاش. 75 لي جو ميديتيرانيان مخلوفي والاعضاء اللي معاه، كلنا ندخلوا يعني في تفاصيل بدون شك. كان ندخل في تفاصيل يزيد هبه وهنا يزيد يوضح اكثر، ولا حميد طهري ولا الدكتور فؤاد الله يبارك والجماعه الصحفيين اللي موجودين هنا. دونك 75 لي جو ميديتيرانيان. 76 بروميير كوب دافريك دي كلوب مولوديه دالجي حميد زوبا. 78 les Jeux africains. هكذا. 79 la première participation de la Coupe du Monde à Tokyo. les juniors تاعنا كرم علي وجماعة. كنت جو سيت ان نو وجماعة اللي معاه معناتها الزملاء اللي معاه تاع فريق جبهة التحرير الوطني. la Coupe du Monde 82. Coupe du Monde 82. نطلب منكم تنوضوا إذا كان ما تسمحوا لي وقفة احترام وتقدير، لأنه فريق 82 التحضير تاعو الفريق هذاك محمد ماهوش وروكو. سمحوا لي. لماذا؟ لأنه نزيد نأكد هؤلاء الرجال، هؤلاء المجاهدين. أنا جايك. دونك الانطلاقه وفريق هذا، ثم بيان سور المشعل ما يبقاش هكذا عندي، لازم نقدمه خالف محي الدين المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه اللي لعب دور كبير هو كذلك، هو مخلوفي في 82، ثم سعدان. نزيد نروح 86 ثم 90 اول كاس افريقيا للامم مع عبد الحميد كرمالي. شوفوا المسار هذا نتاع هؤلاء الرجال اللي جاوا الجزائر احتاجتهم بعد الاستقلال، اداو هذا الواجب وهذا الدور. هذه محطة. المحطة الثالثة وهؤلاء الرجال اللي يفكروا دائما في المستقبل نتاع البلاد. واش عملوا في رايكم؟ واش عملوا هما كمناضلين وكمجاهدين؟ فكروا باش تكون اون فونداسيون. كيفكروا كان الله يرحمهم كاين اللي توفوا وكاين اللي بقاو على قيد الحياة، ما بقاوش بزاف. التفكير شوف يعني التفكير تاع يعني خدمة عمل جماعي، خدمة للمصلحة نتاع البلاد. واش داروا؟ خلقوا المؤسسة
ووسعوها. كيفاش وسعوها؟ لاسومبلي جينيرال، يعني لي ممبر دو لاسومبلي جينيرال، اعضاء الجمعيه العامه هم شكون؟ هؤلاء المجاهدين والمناضلين واللاعبين، العائلات نتاعهم اللي توفاو صبحوا هما في هذه الجمعيه اعضاء الجمعيه وراهم موجودين هنا، واللي شرفونا بالحضور وحنا شرفناهم. وكذلك زادوا وسعوها البعض الرياضيين واللاعبين اللي احتكوا بهم، اللي احتكوا بهؤلاء الرجال. هذا قال لاعب دولي احتك ولا كان على في الفريق الوطني مع سي محمد معوش ويشوفوا يعني مساره. فصبحت الجمعيه العامه بالنسبه لمؤسسه فريق جبهه التحرير الوطني اللي الاعضاء نتاعها راهم موجودين هنا، هاو خويا نصر الدين، هاو ياسين، هاو يوسف، كلهم كاعضاء مكتب وكاعضاء الجمعيه، وسعوها باش يعني تبقى تنشط وتاخذ دائما هذا المشعل اللي هو اكيد النضال والجهاد من اجل الجزائر. شكرا وبارك الله فيكم. يزيد روح منا خير. السلام عليكم، نحييكم. ما نقدرش عندي راني عييت باش لحقت هنا ولا بغيت اربح منا يزيد منا ديفيسيلمون. السلام عليكم. السلام عليكم. سمحوا لي برك، ما راه شويه تعبان برك رجلي ما نقدرش. سي بور سا اللي جي بريفيري être là-bas. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. هاي ريح يا سيدي ريح. C'est bon. السلام عليكم. هاي معليش. هاي معليش. السلام عليكم. ريح خلي والله غير بزاف. هاي راه. اسمح لي. توجور اخبارك عندي خويا محمد. جبتو يوسف. énormément. مشرب صباح لاباس. السلام عليكم. Une fois de plus, je suis très content avec mon frère Hamid Tahri d'être parmi vous là pour assister la cérémonie, la commémoration du 67e anniversaire de la création de l'équipe du FLN. Je crois que les organisateurs ont fait un bon choix. اسمح لي برك نهضر شويه باللغه الاجنبيه كما قال يوسف. D'avoir invité Youssef Fates ici présent. Personnellement, je me nourris de ses écrits, de ses ouvrages sur l'histoire du sport algérien. Il a dit, il a écrit, et je suis entièrement d'accord avec lui sur un aspect, celui de l'absence totale de l'historiographie du sport algérien. تاريخ تاع الرياضة الجزائرية. اليوم par exemple, à titre d'exemple, les sportifs algériens, notamment les supporters, se demandent par exemple qui est le premier club algérien. Si cette question est posée publiquement, elle va provoquer des remous, beaucoup de mauvaises choses. L'esprit تاعنا, l'esprit chauvinisme, le chauvinisme primaire, يخلي كل واحد يحب الكلوب تاع المدينة تاعو, تاع القرية تاعو, c'est lui le premier.
Alors que pour déterminer les premiers clubs algériens de l'histoire, pour ne pas dire le premier club, le travail, il faut le confier à des chercheurs, des universitaires. ماشي واحد يجي يقعد يقول جدي قال لي باللي الكلوب تاعنا تاع الحومه ولا تاع لافيل a été le premier à voir le jour. Il a fait un ouvrage et je le conseille à tous ceux qui veulent maîtriser à travers la lecture de l'ouvrage au pluriel, les ouvrages l'histoire du sport algérien et du football algérien. Derrière l'ouvrage de référence. Malheureusement, il n'a pas été mis en évidence en Algérie. Il reprend l'histoire du sport algérien depuis le début de la colonisation, 1830. Derrière le livre extraordinaire. Malheureusement, derrière Fedorov ou derrière à travers sa longue expérience et sa vie d'universitaire et de chercheur, ça lui a demandé plus de 30 ans de recherche sur des documents officiels de l'ancien colonisateur. Il a la possibilité de faire des recherches et les informations sont précises. ماشي قال له يدير قالوا لي قلنا لهم نو سي دي دوكيومون اوفيسيال خداهم عند لادمينستراسيون هنا تاعنا وعند في لي زارشيف سي جو مو ترومب سي يوسف هنا يل كوريج c'est-à-dire que toutes les informations qu'il donne sont puisées sur des documents officiels plus que ça et il est à ma connaissance lié il est le premier écrivain, historien, auteur à dire quel est le premier club algérien. Bon, moi à l'époque, qui m'a dit Youssef tout à l'heure, l'intervention communautaire, monocommunautaire, c'est-à-dire que la recherche pour déterminer le premier club algérien, la création Tao, il s'est basé sur les documents délivrés par la préfecture. C'est l'agrément. Pardon. L'agrément Hadak, les mots fondateurs, الهوية تاعهم مكتوبة اسمه البرينون تاعو حتى الزاد العائلة تاعو. Sur la base تاع الهوية هذه تاعو يقول بلي هذاك le club c'était un club musulman هكذا communautaire monocommunautaire ولا multicommunautaire ديانات إلا كان في un comité directeur une liste de membres fondateurs كانوا كاع جزائريين هما بكري كانوا يقولوا مسلمين هذاك في لا ريشيرش تاعهم سي un club algérien un club musulman il est في l'agrément كاين في la liste تاع الكوميتي ديريكتور un individu 2 ou 3 encore si c'est plus c'est encore plus grave ديانة تاعو ماشي مسلم c'est pas un club algérien هذا le débat هذا اليوم on ne peut pas كيفاش يقولوا on peut pas l'activer il y a trop de charges il y a trop de charges émotionnelles كنت تقول انت باللي هذاك الكلوب c'est le premier alors que l'histoire c'est l'histoire برك ما عندهاش vraiment une importance capitale كي تقول باللي tel club c'est le premier club algérien هكذا qui a été créé et ça donne une suite de débats stériles les anathèmes si Youssef on a repris une dizaine d'années un passage sur le sujet تاعو هنا tout ce que je dis هنا se rattache à l'absence de l'historiographie هكذا سي يوسف c'est-à-dire اليوم si on veut faire l'histoire تاع le mouvement sportif national on a besoin de ces matériaux. Bon, Youssef, il le fait avec bonheur,
avec bonheur et réussite. Et pour les journalistes, il y a énormément de journalistes, des jeunes. Je le fais avec foi. Je le fais avec foi. Je leur conseille amicalement de lire les livres de Youssef. C'est-à-dire quand tu as une information اللي دارها هو c'est bon, ما تروحش تحوس تدير لها des recoupements. Parce que il a consacré plus de 35 ans pour la recherche هذه. Quand il fait un livre, il est bien sourcé. Et c'est pour ça que je reviens de l'équipe تاع الفنان. L'équipe تاع الفنان, la glorieuse équipe de FNN, elle fait partie d'un processus. Elle n'est pas née هكذا. احنا pour nous ما نعرفوش حلينا عينينا فلان اللي جوا ليكيب تاع فلان لعبوا هنا مي il y a des gens qui sont derrière l'idée هذه et sa concrétisation. هنا tout à l'heure قال l'équipe de FLN le 13 avril oui le 13 avril c'est une date importante qui fait partie de notre histoire. هنا في هذه لاصال هذه il y a une dizaine d'années si ce n'est pas plus محمد معوش ربي يطول في عمره اللي était là كانوا مازال معاه des gens de l'équipe du FNN اللي كانوا حيين il y a 10-12 ans اليوم ils sont plus là اليوم سي محمد وعبد الرحمن دفنون ربي يشفيه هكذا entre temps في 10 années هذوك اللي كانوا 12 13 survivants il n'en reste que 2. Bon, bien sûr les trucs تاع la vie, le cycle de la vie fera qu'un jour, biologiquement, si Mohamed ne sera pas là, comme nous ne serons pas là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est pour ça qu'il est important d'écrire et de bien écrire et d'enseigner cette page d'histoire extraordinaire qui est la création de l'équipe du FLN et surtout sa contribution au combat libérateur. Je pense personnellement qu'on ne lui a pas accordé la place qu'elle mérite dans l'histoire. L'histoire, ce n'est pas la prise d'armes, ce n'est pas les discours politiques. La preuve, ils l'ont apporté Houma. C'est en jouant au ballon qu'ils ont contribué à faire avancer la cause algérienne, comme l'ont dit des diplomates et des politiques algériens. Alors, il n'en reste que 2 comme joueurs. Il n'y avait pas que des joueurs de l'équipe du FLN. Il y avait des gens qui les encadraient, des politiques, Nes Moustawa, et qui ne sont plus là. D'khlouhom fait l'histoire. Si on dit, par exemple, 1954, fait l'histoire, déclenchement de la lutte de libération. 1955, la grève des étudiants algériens. 1956, كاين حاجة, si c'est pas, c'est le truc كاين حاجة, une ligne ou là fait l'histoire. Ça, congrès de la Soumam, le plus, congrès de la Soumam. 57, la bataille d'Alger. 58, création de l'équipe du FLN. Le point, il est important. En 2009, la veille de la première Coupe du Monde de football en Afrique, sur le continent, l'Afrique du Sud. جاء هنا un journaliste sud-africain يار هذاك بعثوا واحد حبيبنا كنا معاه في كوميسيون تاع لا كاف à l'époque نعرفوا هكذا رايحين اورغانيزيو بعثوا dans chaque pays بعثوا un journaliste pour faire le reportage على le pays qualifié la Coupe du Monde تاعهم. جاء هذاك le journaliste جاء هنا je lui ai donné les coordonnées تاع سي محمد تاع سعيد عمارة الله يرحمه تاع 4 ou 5 personnalité تاع l'équipe du FLN qui était encore en vie avec l'autre. جاء راح مشى عندهم, جاء شاف سي محمد, راح لسعيدة يسيت انتروتي مع سعيد عمارة, راح شاف الله يرحمه بخلوفي في وهران. il est rentré le périple تاعو هنا راجي, il est rentré, جاء عاودنا تلاقينا في الخدمة, قلت له alors ça s'est bien passé, قال لي magnifique. قال لي heureusement, pour la discussion, quand il était venu هنا في Alger, جا السياج تاع الجورنال, كنا نهضروا باش دار
مد لي لين تاع لو روبورتاج اللي راح يدير على ليكيب دالجيري. انا ايبويزي قال شكون لي زانترناسيونال شكون لي ميور زيكيب تاعكم لي كاليفيكاسيون بريزيدونت لا كوب دي موند لو بالماريس في لا كوب دافريك. On avait fait, je pensais avoir fait avec lui le tour de la question. كي راح نخلصوا لا ديسكسيون قال لي ما كاش حاجه اخرى un autre sujet intéressant mais qui n'a pas été mis en évidence. قال لي في l'histoire تاع الفوتبول الجيريان اخلوسي عندنا une étape importante, c'est la création de l'équipe du FLN ou sa petite durée de vie 4 ans, les 5 ans, la tournée dans de nombreux pays. قال لي c'est quoi l'équipe du FLN? قلت له bon c'est un lien avec le football puisqu'on parle de football. قلت له c'est des joueurs professionnels algériens qui un jour à l'appel du FLN ils ont quitté leur club en France pour aller fonder ou la créer l'équipe du FLN qui a porté le message à travers le monde. قال لي هاد الناس هادو ils sont joignables. قلت له وي لي نون كي جي دوني 4 ولا 5 il est parti كي شافهم جا هنايا كيعاود جا. قال لي مي سي اكستراوردينير. قال لي هذا سي لو شابيت لو بلوز امبورطون اللي راح نمدو لي ليكتور سود افريكان. قال لي باسكو ساهل يضرب في جوجل يشوف ليكيب دالجيري. قال لي هاد ليستوار. قال لي علاش اللي طون فيه؟ قلت له باسكو parfois l'histoire elle est sélective. Parfois l'histoire elle est oublieuse. قلت له هادوما طاحوا سو لا بانيير تاع هذا l'oubli l'exclusion. C'est un sujet extraordinaire. قال لي pourquoi l'Algérie n'en a pas fait un événement? Il y a des films على الفوتبول بركا داروا un film على la coupe du monde plutôt على les détenus je pense anglais le fameux film كاين فيلم داروه لي بريطانيك على الالمان après la deuxième guerre mondiale راح il a joué في Manchester City. C'était le gardien de but à Manchester City. C'est-à-dire que les gens pour l'histoire ils mettent des éléments qui font avancer l'histoire. حنا هنا l'équipe du FLN je crois que هذا un étranger il a été plus que charmé. قال لي هذايا normalement vous devez faire l'Algérie devrait faire un film culte l'engagement des sportifs dans un mouvement de libération armée. Je termine, je reviens la fameuse cérémonie il y a 10 ans. Il y a des gens qui avaient dit inscrivez la page d'histoire dans l'histoire. Il faut l'enseigner, à nos enfants qui يقراو l'histoire. C'est une étape importante. Parce qu'elle est d'essence sportive, que c'est la 5e route à le carrosse. Non. Il faut Lyon, parce que les acteurs, quand ils partiront, qu'est-ce qu'il en restera? دخلوها في التاريخ ça sert à rien. ديروهم gâteau الاخر. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin que l'histoire se souvienne de ce qu'ils ont fait. Et ils le méritent amplement. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de votre temps. Bravo, Yazid. Je te sais. زيد تفضل خويا 2 دقائق باش نختموا لان الوقت راهو تفضل هاك اروح هاك السلام عليكم. Je me présente, Monsieur Bahdi Bouabdelli, يعني جاي مهرن
fils de Moujahid Ayad Bouabdelli, plus connu c'est Ahmed. C'est lui qui occupait la fonction du président de la cellule jeunesse, sport et culture du gouvernement provisoire lors de la création de l'équipe. Et بالمناسبة أنا في مجاهد وثاني mon fondateur du journal مجاهد. هذا un témoignage le Cheikh. En 2022, on allait célébrer le premier anniversaire de sa mort. دارتها جامعة وهران sous le patronage تاع وزير المجاهدين. ما نعرفوش الشيخ، انا عطاوني التليفون تاعو كونتاكتيتو قلت له فوالا انا رايحين اورغانيزو هاد لا كونفيرونس الوالد من 62 2022 سي براتيكمون 60 ans après ما يعرفوش ميم با ما يعرفوش ميم با سون فري برينون سي بوعبدلي. الوغ في اللحظه اللي عيط له فيها تكلمتوا قال لي نجي ولبى الدعوه وجا حضر معنا ماغري كان شويه تعبان وجا حضر معنا الندوه ستادير عرفت تماك لا غروندير سيزون لا هادو اللي سمحوا في الكارير هذاك الوقت تاعهم بروفيسيونيل لي بريفيليج لي زافونتاج اللي كان عندهم وكاع ستادير لو سونس دو ناسيوناليزم اللي كان عندهم ابارامون محال للجينيراسيون تاع دروك يتلحقهم. هذا نوماج للشيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. قعدنا 5 دقائق. الشيء اللي حبيت نطلب انا من سي يوسف عتاس ان شاء الله شهر نوفمبر اذا كنت هنا تلتزموا باش نقدموا الكتاب تاعك ونديروا نوماج لكل الشهداء تاع الجزائر. الله يرحم الشهداء. أنا نقول لك سي يوسف سي وهيب يزيد العام اللي فات اللي درنا لوماج اسمه جورناليست تاعنا جورناليست دقيق دريس دقيق ربي يشافيه هنا في هذا الاخر تكلم لنا عليك سي يزيد وقال لنا ودار كتاب وان شاء الله تكون ضيفنا ان شاء الله مود نوفمبر على انوماج كل الشهداء الرياضيين ربي يرحمهم والفريق جماعه التحرير الوطني. ان شاء الله سي يوسف ننظموا امورنا مع بعض باش تكون ضيف. اولا نقدموا الكتاب تاعك ونشوفوا ان شاء الله. مانيش عارف اذا راه موجود هنا في السوق ولا ما كانش. أنا شفت مع سي يزيد pour justement trouver un éditeur هنا qui soit à la portée de tout le monde. بون انا ان شاء الله لو كان نقدروا نحضروا نفوسنا ونخليوه يقول لنا كلمه ختاميه ربما لان الوقت راهو فات. نخلوا سي يوسف اختم لنا هذا اللقاء. Merci. Alors, effectivement, en guise de conclusion, je dirais tout simplement, effectivement, tout à l'heure, j'ai mis l'accent de l'exemplarité de cette équipe nationale du FLN. Elle était et elle est aujourd'hui un exemple des mouvements de libération nationale. La question du Sahara occidental, pardonnez-moi si j'insiste là, est la question de la Palestine. Dans le monde, l'équipe nationale du FLN a ouvert la voie à tous les mouvements de libération dans le monde. Et effectivement, il y a une sorte de reconnaissance de l'apport de cette équipe nationale du FLN sur le plan des relations internationales, de la géopolitique et des relations diplomatiques. On a dit que c'était des ambassadeurs. Cette équipe nationale ont été des ambassadeurs d'un type nouveau, effectivement, mais une équipe disciplinée, fair-play, avec panache, avec, j'allais dire, un combat sans les balles et les fusils. Et un combat... Comment? Il y avait la balle. La balle, effectivement, c'était celle-ci. Tout à fait. Absolument, c'est Mohamed. Voilà. Donc, et comme le disait Yazid, il ne faut pas oublier, aujourd'hui,
ce qui nous manque dans notre système éducatif auprès de cette jeunesse, c'est cette transmission des valeurs. Les valeurs de la République, mais aussi les valeurs de la citoyenneté et aussi de la nation. Aujourd'hui, le récit national, le roman national, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, comme nos chouhada. Il ne faut pas, effectivement, il ne faut pas que l'histoire fasse l'impasse sur cet apport. Et malheureusement, dans le système éducatif et dans le programme de formation, comme disait Yazid, il faut l'enseigner. Comme on enseigne la Révolution, il faut enseigner aussi, j'allais dire, l'apport de cette équipe nationale. C'est un des moyens, je pense aussi, qui va permettre de lutter contre la violence dans nos stades. Et aussi la dégradation du rapport au football, surtout au niveau de cette jeunesse qui est devenue, j'allais dire, avide de privilèges, avide de vedettariat. Ce n'étaient pas des vedettes, c'était des militants. Or, aujourd'hui, en ce qui concerne le football, on ne parle que de vedettes, etc. Alors que, et donc, le football est devenu un marché du libéralisme, alors que le football, historiquement, a été un des moyens, je disais, de participation à la lutte de libération nationale. Voilà, un vecteur important. Donc, je rejoins ce que dit Yazid, il faut, je ne sais pas, peut-être avec le ministère de l'Éducation nationale, au niveau des programmes, introduire des éléments, que ce soit sur l'équipe nationale, ou c'est aussi un moyen de lutte contre cette violence et la dégradation du rapport vers le football. Aujourd'hui, le football, c'est devenu quoi? C'est un moyen d'enrichissement, un moyen, et nous avons vu ce qui se passe. C'est une... non, c'est pas... Même ici. Hein. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Donc, il y a lieu, je pense, je ne sais pas comment, que cette, j'allais dire, ces postures, ces positions soient introduites d'une manière officielle dans les programmes. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Et surtout un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire. Oui, tout à fait. على كل حال يعطيكم الصحة. نختموا تكريم رمزي لسي محمد معوش من طرف السيد رئيس المدير العام لجهة المجاهد، ويتفضل سي محمد مع سي مصطفى الهديري وسيد الوزير باش يقدموا هذه الهدية تاع المجاهد. فريدة